بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر پروگرام بچوں کی جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام بھی شامل کرتے ہیں، ہم بزرگوں کے عقیدے یہ بھی سنتے ہیں، قرآنی صورتیں یعنی ہم روزانہ ایک نہ ایک سورت کے بارے میں سنتے ہیں اور اس کا نام کیا نام ہے، کیوں رکھا گیا، اور اس سورت میں کن کن ٹاپک کا ذکر ہے، یہ بھی ہم روزانہ ہمارے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی مختلف سیگمنٹس پروگرام بچوں کی شام کا حصہ ہیں، کبھی مینرز سکھاتے ہیں تو کبھی سیوک سینس سکھاتے ہیں، اور کبھی آپ کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی سیفٹی کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنی سیکیورٹی کیسے کرنی ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شروع سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام بچوں کی شام میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر بچوں سے بھی سوالات ہوتے ہیں، مگر کڈز مدنی چینل کے ناظرین سے روزانہ ایک سوال ہوتا ہے، روزانہ ایک سوال ہوتا ہے جی۔ اور آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے 2 رکعت کی نماز میں کتنی بار سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ 2 رکعت کی نماز اگر ہم نے پڑھی تو اس میں کتنی بار سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، یہ آج کا سوال ہے۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ سعاد بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کی۔ آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے 2 رکعت کی نماز میں کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ بتائیے 2 رکعت کی نماز میں کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام میں تلاوت سے شامل کر لی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حال دل کسے کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کسے کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کسے کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کسے کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، اور در پہ کس کے جاؤں، اور در پہ کس کے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، اور در پہ کس کے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، میرے تو سب کچھ گیا آپ گئے، صرف آپ گئے،
लगाऊं और लौकी से लगाऊं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए मेरे तो दुख दर्द के वाहिद मसीहा आप गए मेरे तो दुख दर्द के वाहिद मसीहा आप हैं और मैं किसको बुलाऊं और मैं किसको बुलाऊं आपके होते हुए और मैं किसको बुलाऊं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए मेरे लगजे की तड़प को और पहचाने का कौन मेरे लगजे की तड़प को और पहचाने का कौन नात किसको जा सुनाऊं नात किसको जा सुनाऊं आपके होते हुए नात किसको जा सुनाऊं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए सुभान अल्लाह माशा अल्लाह हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए और किसके दर पे जाऊं आपके होते हुए माशा अल्लाह अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, प्रोग्राम बच्चों की शाम में हमने कलाम भी शामिल किया और अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने की बारी है, मगर उससे पहले आज का सवाल एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं। आज का सवाल ये कि बताइए 2 रकात की नमाज में कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है? बताइए 2 रकात की नमाज में कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है? माशाअल्लाह। आइए मिलकर कुछ नारे लगाते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह के घर दोसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, कीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, कीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, नजरिया तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। जी, मेरा नाम ईमान फातिमा तारिया है, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। 2 रकत नमाज में 2 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ी जाती है। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की और आपका जवाब माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उस्मान अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। रमजान भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज
आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है 2 रकात नमाज में 2 बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है, मैं जिला लोधरा से बात कर रहा हूँ। मैं आज के सवाल का जवाब बताऊंगा। 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, ये थी कुछ कॉल जो हमने शामिल की हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में, और इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन तीनों ने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट है कहानी, और हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में यानी हफ्ते में 5 दिन ये प्रोग्राम होता है, तो 5 दिन हम एक कहानी सुनते हैं ताकि हमें उससे कुछ सीखने को मिले, कोई अच्छी बात सीखने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यारे बच्चों, आज के वाक़ये में यानी आज की कहानी में हम एक चूंटी और कबूतरी की कहानी सुनेंगे। किसकी कहानी सुनेंगे? चूंटी और कबूतरी। जी आइए शुरू करते हैं। एक चूंटी नहर के किनारे पानी पीने गई और वो पानी पी रही थी कि अचानक पानी में गिर गई। क्या हुआ? एक चूंटी पानी पीने गई, अब पानी पी रही थी, अचानक से पानी में गिर गई। वो अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ आने लगी, लेकिन एक पानी की लहर आई और उसे किनारे से दूर ले गई। अब एक कबूतरी ने चूंटी को इस तरह डूबते देखा, उसे चूंटी पर बहुत रहम आया। क्या हुआ? रहम आया कि ये ऐसी डूब रही है। तो अब उसने एक तिनका अपनी चोंच में पकड़ा और उसके पास फेंक दिया। चूंटी उस तिनके पर चढ़कर किनारे तक पहुंच गई और यूं इसकी जान बच गई। अब प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, चूंटी ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और ये सोच लिया कि जब कभी मौका मिलेगा तो इस कबूतरी की भी जान बचाऊंगी, क्योंकि आज इसने मेरी जान बचाई, मदद करूंगी, जान बचाऊंगी। तो कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया और उसने शिकार करने के लिए कबूतरी पर अपनी बंदूक से निशाना लगाया और कबूतरी को अपना टारगेट बना लिया। अब चूंटी ने उसे देख लिया और इस तरह चूंटी ने उसे देख लिया। इससे पहले कि शिकारी गोली चला था, चूंटी ने उसके पांव पर काट लिया। शिकारी दर्द से चीख उठा और उसका निशाना गलत हो गया। अब यूं कबूतरी की भी जान बच गई और इस तरह चूंटी ने कबूतरी के अच्छे सलूक का बदला उसकी जान बचाकर दिया। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, अब लेसन सुनने की बारी है कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, अगर हम किसी के साथ भलाई करेंगे तो हमारे साथ भी भलाई होगी। जैसा कि कबूतरी ने चूंटी की जान बचाई, तो चूंटी ने भी कबूतरी की जान बचाई। लिहाजा प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, कभी किसी को तकलीफ ना दें। जी, किसी के भी साथ चीटिंग नहीं करें और किसी को भी हर्ट ना करें, और किसी का नाम भी ना बिगाड़ें। क्योंकि प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, अगर हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और तो इंशाअल्लाह दूसरे भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्लाह पाक हमें सबके साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, आज के वाक़ये में अब ये सीखने को आज के वाक़ये में हमने चूंटी और कबूतरी की कहानी सुनी कि चूंटी पानी मतलब दरिया की तरफ गई। अब वो पानी पी रही थी कि अचानक से पानी में गिर गई। अब ये हुआ कि फिर वो किनारे की तरफ आने लगी, तो पानी एक लहर आई और उसने वो चूंटी को किनारे से दूर कर दिया। अब कबूतरी ने उसे इस तरह डूबता देखा, तो उसकी जान बचाने के लिए उसने एक तिनका अपनी चोंच में लिया और उसकी तरफ फेंक दिया। अब यूँ हुआ कि कबूतरी ने तो चूंटी की जान बचा ली। अब चूंटी ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि वो उसकी जान बच गई, और ये भी सोच लिया कि अगर किसी भी तरीके से मुझे मौका मिलेगा तो मैं कबूतरी की मदद करूँगी। अब हुआ ये कि एक दिन शिकारी एक जंगल की तरफ शिकारी आया और उसने शिकार करने के लिए कबूतरी को अपना टारगेट बना लिया और उसकी तरफ निशाना लगा लिया। अब इस चूंटी ने देख लिया और इस चूंटी ने शिकारी के पाँव पर जाकर काटा, तो शिकारी चीख उठा और यूं उसका निशाना गलत हो गया और कबूतरी की भी जान बच गई। और चूंटी ने भी अपने अच्छे जो कबूतरी ने उसके साथ अच्छा सलूक किया था, तो उसका बदला भी अच्छे सलूक से दे दिया। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदरसे के नाज़रीन, ये थी आज की कहानी, और कहानी का जो कुछ रिवीजन हमने कर लिया। अब ये सवाल है कि बताइए इस कहानी में किन 2 जानवरों का जिक्र है?
चलो सब मिलके बता दें। चूंटी और कबूतरी। जी माशाल्लाह, चूंटी और कबूतरी। जी अब ये बताएं कि चूंटी को बचाने के लिए कबूतरी ने क्या समंदर यानी क्या दरिया में फेंका? चलो ये भी साथ ही बता दें। तिनका। माशाल्लाह। चलो अब ये बताएं कि चूंटी जब उसकी जान बच गई तो उसने क्या किया? साथ बताते रहे। अल्लाह का शुक्र अदा किया। कबूतरी की मदद करूंगी। अच्छा ये बताएं कि कबूतरी पर किसने बंदूक का निशाना किसने लगाया? शिकारी। अच्छा ये बताएं कि चूंटी ने उसे क्या किया? चूंटी ने शिकारी को काटा। शिकारी को काट लिया। इससे पहले कि वो गोली चलाता है चूंटी ने उसको काट लिया और वो शिकारी चीख उठा यानी उसको दर्द होने लगा। और अब ये कि उसका निशाना गलत हो गया और कबूतरी की क्या हुआ? जान बच गई। तो उसने क्या किया कि अपने अच्छे सलूक कबूतरी के अच्छे सलूक का बदला अच्छे सलूक से दिया। चले प्यारे बच्चों और किस्मती से नाज़रीन, अब ये बताएं कि कौन इस सबक यानी इस कहानी से जो सबक हासिल हुआ वो कौन बताएगा? चले आप बताते। अगर हम दूसरों से अच्छा सलूक करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा सलूक होगा। ये माशाल्लाह ये भी है। आप दोबारा बताएं। हम अगर किसी और के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा सलूक होगा। माइक खोलना। अगर हम जी बोले। अगर हम किसी और के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा सलूक होगा। जी माशाल्लाह, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमारे साथ भी भलाई होगी, अच्छा सलूक होगा। जैसा कि कबूतरी ने चूंटी की जान बचाई तो चूंटी ने भी कबूतरी की जान बचाई। अब हमें चाहिए कि हम दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी के साथ भी चीटिंग ना करें, किसी को हर्ट ना करें और किसी का नाम भी ना बिगाड़ें। तो प्यारे बच्चे और किस्मती से नाज़रीन, अगर हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। प्यारे बच्चे और किस्मती से नाज़रीन, ये थी आज की कहानी जिससे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली कि किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए और भी मुख्तलिफ चीज़ें हमें सीखने को मिली। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूँ ज़ेर रज़ा। आज हमारे इस प्रोग्राम में सेफ्टी के हवाले से जो टॉपिक शामिल करेंगे वो है फॉल प्रिवेंशन, जिसके बारे में आज हम आप सब बच्चों को बताएंगे। बच्चों, फॉल गिरने को कहते हैं और प्रिवेंशन का मतलब होता है पहले से किसी चीज को होने से रोक लेना। आज हम आपको गिरने से महफूज रहने की चंद टिप्स देंगे जिससे आप और आपके छोटे बहन भाई महफूज रह सकें। छोटे बच्चों, बहन भाइयों को कभी भी ऊंची जगहों जैसे किसी टेबल पर, बेड के साइड कॉर्नर पर, बाउंड्री वॉल, विंडो, अलमारी वगैरह पर हरगिज ना बिठाएं और ना इन्हें खुद से बैठने दें और ना आप ऐसी जगहों पर बैठे क्योंकि यहाँ से गिरने का खतरा होता है। घर, स्कूल, मदरसा या फिर पब्लिक पार्क में लगे हुए झूलों पर आप या आपके छोटे बहन भाई झूला झूल रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अगर सीट बेल्ट मौजूद नहीं तो ऐसे झूलों पर ना बैठें क्योंकि ऐसे आप गिर सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। अक्सर बच्चे अपने घरों में अपने इस्तेमाल और दीगर घरेलू इस्तेमाल की चीजें इधर उधर फेंक देते हैं जिसकी वजह से आप या कोई और चलते वक्त इन चीजों से टकरा कर गिर सकता है। लिहाजा आप ऐसा ना करें। कभी भी मुंह में कोई चीज रखकर इधर उधर ना भागें, खासतौर पर खाने का चम्मच, कोई सिक्का या फिर किसी बोतल का ढक्कन वगैरह बिल्कुल भी मुंह में ना रखें क्योंकि अगर आप भागते हुए गिर गए तो ये चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत से बच्चे घर में लगी हुई विंडो में से अपनी हाफ बॉडी को बाहर की जानिब लटका लेते हैं, कभी विंडो पर चढ़कर बैठ जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे में आप डिसबैलेंस हुए तो आप नीचे गिर सकते हैं। स्टेयर की रीलिंग पर से फिसलना या इस पर स्लाइड करना भी ठीक नहीं, आप स्लिप हो सकते हैं। लिहाजा स्टेयर के साथ रीलिंग को पकड़ के उतरना और चढ़ना चाहिए। सीढ़ियों पर टॉय, शूज वगैरह ना फेंके
इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात आप बच्चों को बताते हैं, और ये कि अकेले कभी भी किसी डोर लिफ्ट पर ना जाएं जब तक आपके बड़े आपके साथ ना हो, क्योंकि अगर आप इसे यूज करना नहीं जानते तो आप इसमें फंस सकते हैं या गिर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात का ख्याल रखेंगे बालकोनीज वगैरह में खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जगह बच्चों के खेलने के लिए सही नहीं है। अक्सर बच्चे सोते वक्त पोजीशन ठीक ना होने की वजह से इधर उधर मूव होते रहते हैं और नींद में बेड से गिर जाते हैं। अगर बेड ज्यादा ऊंचा हो तो चोट ज्यादा लगने के चांस बढ़ जाता है, लिहाजा आपकी बेड की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लेग्राउंड में खेलने जाए तो ऐसी प्लेस में खेले जिसका सरफेस सॉफ्ट और प्लेन हो, जैसे कि वहाँ या तो ग्रास ज्यादा हो या सैंड यानी रेत हो। ऐसी जगहों पर खेला करें, क्योंकि इन जगहों पर गिर जाने यानी चोट लग जाने के चांसेस कम होते हैं। हमें गीले फर्श यानी वेट फ्लोर से भी दूर रहना चाहिए, ना ही ऐसी जगह पर खेलना और तेज तेज चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ गिरने के चांस और बढ़ जाते हैं। हमें बस या घोड़ा गाड़ी या फिर ऐसी किसी सवारी से तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक वो रुक न जाए। चलते हुए उतरेंगे तो गिर जाएंगे। घर, गली या सड़क पर चलते हुए नीचे भी देखते रहना चाहिए, कहीं हम किसी चीज से टकराकर या किसी गड्ढे वगैरह में गिर न जाएं। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये सब बातें कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। सल्लु अला हबीब। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेगमेंट में आज हमने कुछ अपने आप को महफूज रखने की टिप्स जानी कि किस तरीके से हम अपने आप को और अपने छोटे बहन भाइयों को दूसरे नुकसान से बचा सकते हैं। पहली बात जो हमने सीखी कि हमें अपने घर में कोई अपनी काम की चीज़ें फैलानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमें कुछ खुद को भी लग सकता है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि मुंह में कोई चीज़ अक्सर बच्चे लेके वो घूम रहे होते हैं, तो सिक्का, वाटर बॉटल का ढक्कन, ऐसी चीज़ें हमें मुंह में रखकर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अगर हम गिर गए तो फिर ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तीसरी बात हमने ये सीखी कि डोर लिफ्ट में हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, और जब तक कोई बड़ा साथ ना हो हमें डोर लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए। अब अक्सर बच्चे स्टेयर्स पे जो साइड में वो होती हैं तो उस पर स्लाइडिंग कर रहे होते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी आप गिर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर किड्स मदरसे के नाज़रीन, और भी बहुत सारी बातें सीखी कि विंडोज़ में हमें नहीं बैठना चाहिए। विंडोज़ में अक्सर बच्चे विंडोज़ से अपनी आधी बॉडी बाहर निकाल रहे होते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चे, अगर किड्स मदरसे के नाज़रीन, और हमने बहुत सारी बातें सीखी कि किस तरीके से हम अपने आप को, अपने छोटे बहन भाइयों को महफूज रख सकते हैं। अब अक्सर बच्चे होते हैं कि गली मोहल्ले में अगर कोई झूले लगे हुए होते हैं, तो जब तक उधर उस झूले में सीट बेल्ट ना हो हमें नहीं बैठना चाहिए, और अगर सीट बेल्ट ना हो तो हमें नहीं बैठना चाहिए, और सीट बेल्ट हो तो लगाकर बैठना चाहिए। प्यारे बच्चों, और किड्स मदरसे के नाज़रीन, और भी मुख्तलिफ बातें हमने सीखी कि ऊपर की जगह पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसी जगह जो ऊपर हो, खुद भी ना बैठें, अपने बहन भाइयों को भी ना बिठाएं, अपने बहन भाइयों को भी ना बैठने दें। प्यारे बच्चों, और किड्स मदरसे के नाज़रीन, ऐसी जगह में खेलना चाहिए जहाँ पर सैंड हो, मिट्टी हो, तो उससे गिरने के चांसेस कम होता है। अगर गिर भी जाएँ आप तो क्या होता है कि आपकी बॉडी रोड वगैरह टच नहीं होती, और यूँ आप थोड़े सेफ रहते हैं। गीले फर्श से भी दूर रहना चाहिए। और भी मुख्तलिफ बातें हमने सीखी। तो प्यारे बच्चों, और किड्स मदरसे के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बुजुर्गों के अकीदे। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम एक सहाबिया जिनका नाम है हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुबारक अकीदा सुनेंगे। प्यारे बच्चों, वो भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत किया करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों का भी बहुत अदब और एहतराम करते थे। एक बार हुदैबिया नाम की जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बाल बनवाकर तमाम मुबारक बाल एक दरख्त पर डाल दिए। तो प्यारे बच्चों, तो तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान उस दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए, यानी जमा हो गए, और बालों को एक दूसरे से लेने लगे। हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने भी उसमें से कुछ चंद बाल हासिल कर लिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी यानी
ظاہر انتقال کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر اس مریض کو پلا دیتی تو اللہ پاک اسے صحت عطا فرما دیتا۔ پیارے بچوں، دیکھا کہ آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کو بھی بہت ادب اور احترام سے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ بھی مبارک عقیدہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی برکت سے بیماروں کو شفا بھی مل جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو میرے پاس آتا تو وہ ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر اس مریض کو پلا دیتی تو ماشاءاللہ وہ بیمار یعنی وہ مریض صحت پا لیتا۔ ماشاءاللہ یہ تھا آج کا واقعہ، اور اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوب ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم نے آج ایک صحابیہ کے عقیدے کے بارے میں سنا۔ آئیے نعرے لگاتے ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ دوسرا سب سے آخری نبی، اے شفیع الورا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، اے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ طاہر کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، کیا کمال کے عقیدے ہیں۔ ہم روزانہ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ میں بزرگوں کے عقیدے میں ہم یہ ایک عقیدہ روزانہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے جو عقیدہ سنا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں اس سے بھی اس کو اگر پانی میں ڈبو کر اگر مریضوں کو پلایا جائے تو اس سے بھی شفا مل جاتی ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا عقیدہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم، اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں آپ سے ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ یس چلیں، پہلا سوال بتائیے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ اب مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ بھی مدینہ منورہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی چلیں ایک کام کریں کہ کون کون کہتے ہیں مدینہ منورہ؟ جواب درست ہے ماشاءاللہ، سب یہی کہہ رہے ہیں اور ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی چلیں دوسرا سوال کرتے ہیں کہ بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے لوہے کا کام فرمایا؟ جی حضرت داؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سوچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ آپ بتائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ جی ان کو دیں ذرا مائک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ۔ اور آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے لوہے کا کام فرمایا۔
پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بتائیے کہ ربیع الاول کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ ربیع الاول کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ جی ربیع الثانی۔ جی ربیع الثانی۔ ماشاءاللہ، کون کون کہتے ہیں ربیع الثانی؟ چلو ربیع الثانی، ربیع الثانی بھی ہوتا ہے، ربیع الآخر بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں جوابات درست ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی؟ کس شہر سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی؟ چلیں مکہ شریف سے مدینہ ہجرت اس طرف دیں مائک ذرا۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت فرمائی۔ مکہ مکرمہ، جی مکہ مکرمہ۔ یہ آپ کے برابر ہے بھائی۔ مکہ۔ انہوں نے کہا مکہ مکرمہ، جی مکہ مکرمہ۔ یہ کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ، اور جو کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ ایک بچہ روزانہ 100 بار اگر درود شریف پڑھے تو بتائیے 30 دن میں اس کے کتنے ہو جائیں گے؟ اگر ایک بچہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، 100 بار درود پاک پڑھے تو اس کے 30 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے درود پاک وہ پڑھ لے گا؟ جی چلیں 3000 درود۔ 3000 درود۔ 3000۔ آپ کے آگے والے ماشاء 3000۔ 3000۔ آپ کے آگے والے 3000۔ ماشاء اللہ۔ یہاں پہ اکثر ہیں کہ جو 3000 کہہ رہے ہیں اور کچھ اشارے بھی کر رہے ہیں، تو چلیں 3000، اور جنہوں یہ جواب دے رہے ہیں اور جو یہ جواب دے چکے ان سب کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، یہاں پر ہم نے کچھ سوالات کیے اور یہاں پہ بچوں نے جوابات دیے، اور یہاں پر پہلا سوال یہ تھا کہ بتائیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جواب تھا مدینہ شریف میں۔ پھر یہ سوال ہوا کہ بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام یہ جواب دیا اور ان کا جواب بھی درست تھا۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، اس طرح یہاں پہ 5 سوالات ہوئے اور ماشاء اللہ سب کے جوابات درست حاصل ہوئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام نساء ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 4 میں ہے۔ کیا نام ہے بچوں؟ جی ہاں، نساء نام رکھے جانے کی وجہ، عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور یہ سورت اور اس میں زیادہ تر وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ اس سورت میں کیا بیان ہوا، آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وراثت، یعنی مرنے کے بعد انسان جو مال و سامان دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اس کے احکام ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، نیک کام کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، آج ہم نے جس سورت کے بارے میں سنا وہ سورت ہے سورہ نساء، اور یہ قرآن پاک کے 4 پارے میں ہے، اور نساء نام رکھنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں عورتوں کے احکام زیادہ ڈیٹیل سے بیان ہے، تو اس صورت کا نام اس لیے نساء رکھا گیا۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، اس صورت میں کیا بیان ہوا یہ بھی سن لیتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، ماشاء اللہ انہوں نے بھی بتائے۔ ایک یہ کہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیاں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
نیک کام کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ سورہ نساء کا تعارف ہے کہ اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا، اس سورت کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا، پھر اس سورت میں کن کن ٹاپکس پر بیان ہے وہ بھی ہم نے آج شامل کیا۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ میرا نام محمد اعظم اتاری ہے، میں اوکارا سے عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل مرحبا مدنی چینل کی کیا آسان ہے، مرحبا مدنی چینل کی کیا آسان ہے، سارے جگ میں روا اس کا فیضان ہے، مرحبا مدنی چینل کی کیا آسان ہے، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا مدنی چینل میں بٹتا ہے، یہ فیضان ہے، کیوں نہ بھولے پھلے، کیوں نہ آگے بڑھے، رحمت مصطفیٰ اس پہ ہر آنے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ مدنی چینل کے بارے میں ابھی امیر علیہ سنت نے کلام لکھا تھا، وہ ماشاء اللہ انہوں نے سنایا۔ ماشاء اللہ مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، مدنی چینل کے پروگرام کڈز مدنی چینل پہ کال کی، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ 2 رکعت کی نماز میں 2 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ میں ہوں فاطمہ طاہرہ منچ نباس، میں آج آپ کو نعت سناؤں گی۔ بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ، سلام شوق کہنا جیو میرا پھر کہنا جیا میرا بیرا کا، تمہیں آئے نظر جب روز آئے انور مدینے میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ آپ نے کلام سنایا، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچے اور قسمت کے ناظرین، آج جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ بتائیے اگر 2 رکعات کی نماز پڑھی جائے اور اس میں سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھی جائے گی، اگر 2 رکعات کی نماز پڑھیں تو اس میں سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھی جائے گی، اور جواب تھا 2 مرتبہ۔ جنہوں نے یہ جواب دیا، اللہ پاک ان سب کو 5 نمازیں وقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھے، ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا